ద్వారా ప్రభు మీ అందరితో ప్రభు మాట్లాడబోతున్నారు. ఈ దినం ప్రారంభ ప్రార్థనతో మనం ప్రారంభించుకుందాం. తమను చేసిన ప్రార్థన చేస్తాడు. Father God, I thank you for blessing this time, Lord, to praise your name, to lift your name, Father God. Lord, I thank you for giving this opportunity, Father God, to honor your name, Father God. Yes, Lord, so many people, Father God, they're struggling in their life, Father God. They don't have opportunity to praise your name, to lift your name, Father God. But you have given this time, Lord, to bless your name, to honor your name, Master God. My Lord, right now, Father God, as we are praising, as we are lifting your name, Father God, your name should be glorified. Yes, Lord. My Lord, so many people should be saved in your presence, Father God. My Lord, throughout this worship, throughout this prayer, Father God, be with us and guide us and lead us, Father God. My Lord, your angels are moving in this place, Father God. Lord, I'm submitting to you, Father God. You just take control of every situation, my Lord. My Lord, throughout this service, Father God, just be with us and guide us. Yes, Father God. My Lord, especially I pray for Prophet Dinakaran, Father God. Lord, speak to us, Father God. My Lord, lift him up, Father God. Use him mightily in your kingdom, Father God. My Lord, I'm submitting to you, Father God. I thank you for blessing this time, Lord. I thank you for your love. I thank you for your care, Father God. I pray in the name of Jesus Christ, Nazareth. Amen. 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 Hallelujah. 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 Praise the Lord. ఈ దినం మనం సంతోషంతో దేవుని ఆనందంతో ఆరాధిద్దాం. ఈ దినం ఆరాధిస్తుండగా ఆ దేవాది దేవుని మహిమను చూడబోతున్నాం. ఎందుకనగా ఇంతవరకు దేవుడు ఆయన సన్నిధిలో కృపని కాపుదలించి ఆరోగ్యమని సంతోషాన్ని ఇచ్చిన దేవునికి దేవాది దేవుడు విజయాన్ని ఇచ్చాడు, జయాన్ని ఇచ్చాడు. కాబట్టి జయం జయం అనే పాట పాడుతూ దేవుని మహిమపరుద్దాం. Yes. Yes, Lord. 1, 2, 3, 4. Jayam, 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 Jayam. Yesulo naku 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 Jayam, Jayam. విశ్వాసముతో నేను సాగి వెళ్ళేదా, ఆత్మా పరిపూర్ణుడై ముందుకెళ్ళేదా. విశ్వాసముతో నేను సాగి వెళ్ళేదా, ఆత్మా పరిపూర్ణుడై ముందుకెళ్ళేదా. నీ వాక్యమే నా హృదయములో, నా నోటిలో ఉందిగా. నీ వాక్యమే నా హృదయములో, నా నోటిలో ఉందిగా. జయం 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 యేసులో నాకు జయం 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 యేసులో నాకు జయం జయం జయం. Yes, Lord. ప్రతి ఒక్కరు ఆనందంతో సంతోషంతో దేవాన్ని నేను మహిమపరుద్దాం. ఆయన గొప్ప తండ్రిని చూడబోతున్నా. Yes, Lord. Amen. Thank you, Lord. గొప్ప కొండలు తొలగిపోవును, సరిహద్దులు తొలగిపోవును. గొప్ప కొండలు తొలగిపోవును, సరిహద్దులు తొలగిపోవును. అసాధ్యమైనది సాధించిన విశ్వాసముతో నేను, అసాధ్యమైనది సాధించిన విశ్వాసముతో నేను. జయం 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 యేసులో నాకు జయం 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 యేసులో నాకు జయం 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 యేసులో నాకు జయం జయం
మహిమ కలుగును గాక. దేవుడు, ఆ దేవాది దేవుడు మనకి జయాన్ని ఇచ్చారు. ప్రతి దినము మనకి జయాన్ని, సంతోషాన్ని, ఆనందాన్ని ఇచ్చిన ఆ దేవాది దేవుడికి మహిమ కలుగును గాక. ఈ రోజు ఆరాధనలోకి ఇస్తుండగా, ఈ రోజు ఎక్కడైతే మీరు ఉన్నారో ఆ స్థలంలో మీ రెండు చేతులు ఆకాశం వైపు ఎత్తి విశ్వాసంతో, ప్రభువా ఈ దినం ఈ యొక్క ఆరాధనలో నాతో మాట్లాడయ్యా, నీ యొక్క శక్తి నా పైన కుమరించండియ్యా, నీ మహిమ నా పైన కుమరించమని ప్రభు చెప్తుండగా ఆయన మహిమని మీరు చూడబోతున్నాను. ప్రతి సమస్య మిమ్మల్ని వదిలి వెళ్ళిపోతుంది. ప్రతి ఒక్కరు కూడా మీ రెండు చేతులు ఆకాశం వైపు ఎత్తి నాతో ఏకీపిస్తుండగా దేవుని మహిమను చూడబోతున్నారు. పరిశుద్ధాత్మ అగ్ని మీ పైకి రాబోతున్నది. థ్యాంక్ యూ ఫాదర్ గాడ్. ఓ Oh, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. Aradhana Isunake. Yes. ప్రతి ఒక్కరు విశ్వాసంతో దేవాన్ని దేవుని ఆరాధిస్తారు. Yes, Lord. Aradhana Yesu nake. Aradhana Yesu nake. Aradhana Yesu nake. Gali niru agni niyatuta matulu lobarchu. Yes, Lord. Aradhana Yesu nake. Aradhana Yesu nake. Andar kalsi paadam. Aradhana Yesu nake. Aradhana Yesu nake. Aradhana Yesu nake. Oh Ramashadra Baba. Yes, Balaga. Yes, Lord. Oh Ramashadra Baba. Lord Jesus, touch everyone, Lord. Fill with your mighty power. Fill with your mighty anointing, Lord Jesus. Who are praising, Lord. Touch everyone. I break every bondages. I break every threat, so Lord Jesus. In the name of Jesus, right now, send power of anointing. Oh, Remanda Rama Shadra Baba.
నాకే ఆరాధన యేసు నాకే. ఓ రమ శతరమ ఓ రమ శతరమ సతరమ. ప్రభా, ఎవరైతే నాతో ఏకీపిస్తున్నారు ప్రభా, ఈ దిన ప్రతి బిడ్డలోకి మీరు వెళ్ళండి ప్రభా, వారితో మాట్లాడండి ప్రభా. దుఃఖంతో కన్నీటితో ఉన్నారయ్యా, ఇదిగో ప్రభా నీ శక్తిని కుమ్మరించండి, ప్రతి బిడ్డలోకి నీ ఆత్మని కుమ్మరించండి. వారిలో ఉన్న ప్రతి సమస్య, దిగులు, చింత ఇప్పుడే యేసు నామములో బయటికి రమణాపిస్తాను. ఇప్పుడే యేసు నామములో ఓ శకదరమ శకరమ సతరమ బాబా, ప్రతి బిడ్డ మీద నీ మహిమని కుమ్మరిస్తున్నాను, నీ అభిషేకం బిడ్డల మీద రిలీజ్ చేస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ లార్డ్. ఎవరి పేరు గల లలిత, సహోదరి లలిత, దేవుని మహిమని పైకి వస్తున్నది, నీకున్న ప్రతి వేదనని వదిలి వెళ్ళిపోతున్నది, ఆయన శక్తిని పై కుమరించబడి చూస్తున్నాను. ఎంతో కన్నీటితో కృంగిపోయి ఉన్నావు, ఇదిగో నీ జీవితంలో ఎవరి కొరకు బ్రతకాలి, ఇక చనిపోతే బాగుంటుందని భయంతో జీవిస్తున్నావు. ఈ రోజు దేవుడిని విడుదలిస్తున్నాడు, ఆయన మహిమను చూడబోతున్నావు. థ్యాంక్ యూ జీసస్. బ్రదర్ జాన్సన్ ఓ థ్యాంక్ యూ జీసస్. నువ్వు భయంకరమైన దగ్గుతో బాధపడుతున్నావు, ఇప్పుడే ఆ బాడీలో ప్రతి వేదన తొలగించబడుతుంది, ఆ అనారోగ్యం వదిలి వెళ్ళిపోవడం చూస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ జీసస్. నీకు వందనాలయ్యా. నీ బిడ్డల మీద నీ హస్తాన్ని, నీ అభిషేకాన్ని రిలీజ్ చేసి ఓ నీ బలమైన శివుని ప్రార్థిస్తూ యేసు నామములో ఆరాధనలో మేము సాయం చేసి బలమైన కదిలింపునిచ్చిన వందనాలు చెల్లిస్తూ యేసు నామములో ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి. ఆమేన్ ఆమేన్ ఆమేన్. Holy Spirit, thank you Jesus, thank you Jesus. Praise the Lord. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. హల్లెలూయా హల్లెలూయా. ఈ దిన పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మరి మన మధ్యలో ఉన్నారు. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు బలంగా కథలను చూస్తున్నారు. ఈ దినం నుంచి ఈ దినము మరి బైబిల్ గ్రంథంలో నుండి కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక 6వ అధ్యాయం 18వ వచనం చూసినట్లయితే ఇక్కడ ప్రభు మాట్లాడుతున్నారు. థ్యాంక్ యూ లార్డ్. మనము జీవము గల దేవుని ఆలయమై ఉన్నాము, అందుకు దేవుడు ఇలాగూ సెలవిచ్చుచున్నాడు, నేను వారిలో నివసించి సంచరింతును, నేను వారి దేవుడినై ఉందును, వారు నా ప్రజలై ఉందును. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. నేను వారి దేవుడినై ఉందును, వారు నా ప్రజలై ఉందురని సర్వశక్తి గల దేవుడు సెలవిస్తున్నాడు. మీరు నా కుమారులు కుమార్తెలై ఉందురని సర్వశక్తి గల దేవుడు సెలవిస్తున్నాడు. ఈ రోజు నా ప్రియ సోదరి సోదరుడా, ఈనాడు ప్రపంచమంతా కూడా పరిశుద్ధాత్మ దేవుని శక్తి కొరకు, పరిశుద్ధాత్మ అగ్ని అభిషేకం కొరకు, విడుదల కొరకు ఎన్నో ప్రాంతాల ప్రజలు పరిగెత్తుతున్నారు. కానీ వారి జీవితంలో విడుదల చూడలేకపోతున్నారు, వారి జీవితంలో ఆ మహిమను చూడలేకపోతున్నారు. ఈ దినము ప్రభు అంటున్నారు, నీ దేహము దేవుని ఆలయమై ఉన్నది, ఆ ఆలయంలోనికి నేను రావాలనుకుంటున్నాను అంటున్నాను. నీ దేహంలో నేను నివసించి సంచరిస్తాను కుమారుడా, నా కుమార్తె, నేను నీలో నివసించి సంచరించాలని ఆశపడుతున్నాను. నువ్వు నన్ను ఆహ్వానిస్తే నేను నీలోకి వస్తానని ప్రభు అంటున్నాడు. ఆమేన్. ఆయన సంచరించని ఆశపడుతున్నాడు, కానీ నువ్వు నేనేం చేస్తున్నావు అంటే ఆయనకి అవకాశం అన్నదే నువ్వు ఇవ్వట్లేవు సహోదరి సహోదరుడు. నువ్వు ఎక్కడ వెళ్తే అక్కడ నీతో పాటు ప్రాణం చేస్తా అంటాడు. నువ్వు వేస్తాం కింద వస్తాను, నీకు చేయబట్టుకొని నేను కదులుతా అంటాడు. ఆయనకి నువ్వు ఆహ్వానించినప్పుడు ఆయన నీలో సంచరిస్తాడు. ఆయన నీలో గుండా ఆయన నీలో ప్రాణం చేయాలంటే, నీలో గుండా నడవాలంటే నువ్వు పరిశుద్ధత కలిగి ఉండాలి. ఆమేన్. నీ కళ్ళు పరిశుద్ధంగా ఉండాలి, నీ నోరు, నీ మాటలు, నీ నువ్వు భయంకరమైన పాపాన్ని విడిచిపెట్టాలి. లంచాలు, మోసాలు, అక్క శాపాన్ని విడిచిపెట్టి ఆయనకి నీ జీవితాన్ని ఇచ్చినప్పుడు అప్పుడు నీలో నివసించి సంచరిస్తాడు. ఆమేన్. ప్రభు నాలో ఉండాలండి, ప్రభు కొరకు నేను బ్రతకాలండి అని చాలా మంది కోరుకుంటారు. కానీ వారి నోరు తెరిస్తే రకరకాల బూతులు, రకరకాల వ్యతిరేకత, భయంకరమైన పాపంలో జీవిస్తే ఆయన మనలోనికి రా. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నీలోకి రావాలంటే ఆయన పరిశుద్ధుడు కాబట్టి నువ్వు పరిశుద్ధంగా బ్రతకాలి. నీవు పరిశుద్ధుడు అయినప్పుడు ఆ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నీలోనికి వస్తాడు. ఆమేన్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. కొంతమంది కేకలు పెడుతూ భాషలు మాట్లాడతారు, కేకలు పెట్టి ప్రైజింగ్ చేస్తారు, అదే నోటితో బూతులాడుతున్నారు. ఈనాడు భయంకరమైన అక్రమాలు, భయంకరమైన వ్యభిచార మూర్ఖతలో ప్రపంచమంతా ఉంటున్నారు. ఈ దినం ప్రభు అంటున్నారు, అది నువ్వు విడిచిపెట్టు. ఈ అక్రమాన్ని, వ్యతిరేకతను విడిచిపెట్టి నువ్వు పరిశుద్ధంగా నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడు జీవించు. అప్పుడు ఆయన నీలోనికి వచ్చి
నీలో నుండి నీలో గుండా సంచరిస్తాడు. అలాగే అంటున్నాడు, మీరు నా కుమారులు కుమార్తెల యందు నేను మీ దేవుడినే ఉన్నా, నేను నీకు దేవుడినే ఉన్నానని ప్రభు సర్వశక్తి గల దేవుడు సెలవిస్తున్నాడు. ఈ రోజు సహోదరి సహోదరుడా, దుఃఖంతో వేదనతో అనేక దినం నుంచి ఎదురు చూస్తున్నాను స్వస్థత కొరకు. నాలో విడుదల లేదయ్యా, నాకు స్వస్థత లేదు పాస్టర్ గారిని బాధపడుతున్నాము. ఈ దినం నీ విడుదలకి ఆఖరి దినం ఉంటుంది. నీ కన్నీరు ఈ లోకంలో ఉన్నవాడి కన్నా నీలో ఉన్నవాడా గొప్ప దేవుడు. ఈ లోకంలో ఉన్న నీ సమస్య కన్నా నీలో ఉన్నవాడు గొప్పవాడు. నీ అప్పు కన్నా గొప్పవాడు నీలో ఉన్నాడు. నీకున్న ఆ రోగానికన్నా గొప్ప దేవుడు నువ్వు కలిగి ఉన్నావు. ఆ కలిగిన దేవుడితో విశ్వాసంతో నువ్వు అడుగు పెడుతుండగా ఆ బంధకాలు బ్రేక్ అయిపోతున్నాయి. ఆశ్చర్యం చూడాలంటే ఈరోజు ఒక్కసారి పశ్చాత్తపడు. నీ పాపాన్ని ప్రభు ఎదుట ఒప్పుకో. నీ రెండు చేతులు ఆకాశం వైపు ఎత్తి, ప్రభా నేను పాపినని చెప్పు. ప్రభు నీ పాపాన్ని క్షమిస్తాడు. నువ్వు నిలుమోకాల మీద ఉండి నీ రెండు చేతులు ఆకాశం వైపు ఎత్తి నువ్వు సరెండర్ అయినప్పుడు నీ పాపం క్షమించబడుతుంది. నీ కళ్ళ ద్వారా నా నోటి ద్వారా చేసిన ప్రతి తప్పు నీ దేవుతో ఏ దేవుతో అయితే నువ్వు పాపములో పాల్గొని పాపములో పడిపోయావే ఆ పాపాన్ని ప్రభు క్షమిస్తాడు. ఎప్పుడు అంటే నువ్వు ఆయన సన్నిధిలో పాపాన్ని ఒప్పుకున్నప్పుడు. ప్రైజ్ ది లార్డ్, హల్లెలూయా. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఇద్దరు మీతో మాట్లాడుతున్నాడు. ఆయన నీలోకి రావాలని ఆశపడ్డాడు. ప్రభుకి నువ్వు అవకాశం ఇస్తావు సహోదరి సహోదరుడా. ఈరోజు నువ్వు సొంత జ్ఞానంతో జీవిస్తున్నావేమో. అందుకే యోగ భక్తుడు తన జీవితంలో అన్ని కోల్పోయాడు, ఒంటరి వాడైపోయాడు. ఆస్తి అంతస్తు డబ్బు పేరు ప్రఖ్యాతి అన్ని కోల్పోయి ఒంటరి వాడుకున్నప్పుడు తన జీవితంలో ఒంటరిగా కన్నీటితో తనతో ప్రాణంగా ప్రేమిస్తున్న స్నేహితులు తను విడిచిపెట్టి ఒంటరిగా బాధపడుతున్నప్పుడు తను ఎలా ప్రార్థించాడో చూడండి. యోబు గ్రంథం 23వ అధ్యాయం 3-4 చూసినట్లయితే అక్కడ ప్రభు మాట్లాడుతున్నాడు. ఆయన సన్నిధిని నేను నా వ్యాజ్యమును విషదపరచెదను, వాదములతో నా నోరు నింపుకొనెదను. ప్రైజ్ ది లార్డ్. వాదములతో నా నోరు నింపుకొనెదను. ప్రైజ్ ది లార్డ్, హల్లెలూయా. ఆయన ప్రార్థన చూడండి, ఎంత రోషంతో ప్రార్థిస్తున్నాడు. పట్టుదలతో దేవుని సన్నిధిలో గోజారుతున్నాడు. మోకాలుండి రెండు చేతులు ఆకాశం తట్టు యేసు వైపు ఆయన కళ్ళను ఎత్తి ఉన్నాడు. ఈ రోజు నీ కళ్ళని నీ పరిస్థితులు నీకున్న బాధను బట్టి ఎవరి మీద ఆధారపడుతున్నారు సహోదరి సహోదరి? ఆయనకున్న ఆస్తి కోల్పోయాడు, అన్ని కోల్పోయి ఒంటరిగా బాధపడుతున్న పరిస్థితుల్లో యోబు ఒంటరిగా ప్రభు ఎదుటకు వెళ్ళి ప్రభు ఎదుట కన్నీరు విడిచి మొరపెట్టినప్పుడు ఇది యెహోవా ఇచ్చిన యెహోవాని తీసుకున్నాను అని ఆయన ఎదుట ఆయన సన్నిధిలో ప్రార్థించినప్పుడు దేవుడు ఆయన మొరను ఆలకించాడు. ఈ రోజు నీ పాపములు ఒప్పుకో. ఈ రోజు ఆ పాపము కడగబడుతుంది. నీ కళ్ళతోటి దేవుడితో చేయబడిన ఆ ప్రతి వ్యతిరేకత అది నువ్వు విడిచిపెట్టు. ప్రభు మందిరములో నువ్వు కష్టపడ్డం అదొక గొప్ప సేవ. ఆ చివరి దినమే కాదు, ప్రతి దినము నువ్వు సేవలు నలగాలి. ఈ రోజు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా, ప్రభు నీకు ఈరోజు మంచి ఆరోగ్యం శక్తిని ఇచ్చాడు. ప్రభు కొరకు నీ దేహం వాడబడాలి. నీ చేతులు కాళ్ళు నీ కళ్ళు ప్రభు సేవలో వాడబడాలి. ఈరోజు నీ సొంత జ్ఞానంతోనే నువ్వు ఎప్పుడైతే ప్రభు పని చేస్తావో అప్పుడు నీ పని చేస్తాడు ప్రభు. ప్రభు ఆ మందిరంలో నువ్వు కష్టపడి ప్రయాసపడి నువ్వు పనిచేసినప్పుడు నీ ఇంటి సమస్యను ప్రభు చూసి ఆ సమస్యను తొలగిస్తాడు. ఆయన కొరకు నువ్వు నిలబడినప్పుడు ఆయన మహిమను చూస్తాడు. ఈరోజు సహోదరి సహోదరుడా, ఇంకా నువ్వు పాపంలో శాపంలోనే జీవిస్తున్నావేమో. ఆ పాప శాపాన్ని విడిచిపెట్టు నీ జీవితాన్ని ప్రభుకి. ఇంకా నువ్వు పాపంలోనే ఉన్నట్లయితే ఈరోజు నువ్వు ఎక్కడున్నా మోకాలుండి ప్రభు ఎదుట ప్రభు అనే పాపిని చెప్పి రెండు చేతుల ఆకాశం వైపు ఎత్తి ప్రభు ఎదుట పాపాన్ని ఒప్పుకున్నట్లయితే నీ పాపాన్ని ప్రభు క్షమించాలనుకుంటాడు. ఆయన నీలోనికి రావాలనుకుంటున్నాడు. నీ కన్నీరు తొడలనుకుంటున్నాడు. నీ దుఃఖాన్ని ప్రభు తొలగించాలనుకుంటున్నాడు. ఇదిగో ఆ దుఃఖాన్ని ఈ దినం ప్రభు పులిస్తో పెట్టి నిన్ను గణపరచాలని ఆశపడుతున్నాడు. ఈరోజు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా, దానియేలు రెండు చేతులు ఎత్తినప్పుడు సింహాల నోర్లు మోపించబడ్డాయి. ఆ సింహాల బోరులో ఉన్న దానియేలు రెండు చేతులు మోకాల నుండి ప్రార్థించినప్పుడు ఎదుటనున్న ఆ క్రూర సింహాల నోర్లు మోపించిన దేవుడు ఈ రోజు నీకు వ్యతిరేకంగా ఆయుధాన్ని ప్రభు బ్రేక్ చేయబోతున్నాడు. మోషే రెండు చేతులు ఎత్తినప్పుడు
శత్రులు ఆపివేయబడ్డారు, శత్రులు లయపరచబడ్డారు. ఈరోజు నీతో ప్రభు మాట్లాడుతున్నాడు. ఇంకను దేవాది దేవునికి వ్యతిరేకంగానే బ్రతుకుతున్నావా? ఆదివారం ఒక నామకార్థం క్రైస్తవురాలుగానే ఉన్నావా? నామకార్థపు క్రైస్తవురాలుగానే ఒక సంఘానికి వెళ్ళి ఆదివారం చర్చికి వెళ్ళి ఏదో లైవ్ చూస్తున్నాను, నేను ఆదివారం ఈ రోజు లైవ్ అయిపోయింది, ఇక నేను అయిపోయింది నా సర్వీస్ అనుకుంటున్నావా? ఈరోజు ప్రభు మాట్లాడుతున్నాడు. నో నో నో, ఈయన లేదండి కరోనా వైరస్ కదా అందుకని నేను సంఘానికి వెళ్ళలేదు, చర్చ్కి వెళ్ళలేదు కాదు. యేసు రక్తం నీలో ఉంటుండగా, యేసు క్రీస్తు ప్రభు నీలో ఉంటుండగా ఏ కరోనా వైరస్ నీలోకి రాదు. ఆమేన్, ఆమేన్. దేవుడు మన పక్షంగా నీకు విరోధి ఎవడు? ఈరోజు సోదరుడా, ఈ లోకంలో ఉన్న వాడి కన్నా నీలో ఉన్నవాడు గొప్పవాడు. ఈ కరోనా వైరస్ కన్నా గొప్పవాడు నీలో ఉన్నాడు. ఆ గొప్ప దేవుడు ఏ శత్రు నీలోకి రాకుండా ఆయన నిన్ను భద్రపరిచి కాపాడి నిన్ను నడిపించే గొప్ప దేవుడు నీవు నేను కలిగి ఉన్నావు. ఆమేన్, ఆమేన్. నువ్వు ఏది పలుకుతావో అది చూస్తావు. దానియేలు భయంకరమైన ఆ పంజరంలో ఇరుక్కుపోయినప్పుడు కొద్దిసేపట్లో సింహాల చేతిలో చనిపోతాడని ప్రజలందరూ చూస్తున్నప్పుడు దానియేలు ఆ సింహపు బోన్లో కూడా మోకాలుండి ప్రార్థించాడు. ఈరోజు నువ్వు ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో నాకు తెలియదు, మరణం అనే పంజరంలో ఉన్నావా? భయంకరమైన చిక్కుల్లో ఉన్నావా? నాకంటే ఎవరు లేని బాధపడుతున్నావా? ఈరోజు నువ్వు కూర్చున్న స్థలంలోనికి ప్రభు రాబోతున్నాడు. నీకున్న వ్యతిరేకతను ప్రభు తొలగించాలనుకుంటున్నాడు. అదిగో నువ్వు కారుస్తున్న కన్నీరు ప్రభు చూస్తున్నాడు. ఈరోజు నాలో నుండి ప్రభు నీతో మాట్లాడుతున్నాడు. నాలో నుండి ప్రభు నీతోనే, సహోదరి ప్రభు నీతో మాట్లాడుతున్నాడు, సహోదరుడా ప్రభు నీతో మాట్లాడుతున్నాడు. ఇంకా నువ్వు పాపాన్ని ప్రభు ఎదుట ఒప్పుకోనట్లయితే ఈరోజు ప్రభు దగ్గర నువ్వు పాపాన్ని ఒప్పుకొని ఒక్కసారి చూడు. దాని తర్వాత నీలో గొప్ప మార్పును చూడబోతున్నావు. నీ గొప్ప పరిస్థితి మారబోతుంది. నువ్వు మోకాలు ఉండగలిగిన ప్రతి వారు కూడా మోకాళ్ళ మీద ఉండి ప్రభు ఎదుట, ప్రభువా నేను నీ పని చేస్తానని తీర్మానం తీసుకున్నాను, మా పాస్టర్ గారి ద్వారా ఒప్పుకున్నాను, నేను ప్రభు పనిలో ఉంటానని ఒప్పి నీ మాట తప్పానయ్యా, నా జీవితంలో భయంకరమైన మూర్ఖత్వంలో పాపంలో ఉన్నానయ్యా అని ఈరోజు నువ్వు ఏ బంధకంలో అవుతున్నావో అది ప్రభుకి చెప్పు. సహోదరుడా, ఏ కన్నీటితో అవుతున్నావో అది ప్రభుకి చెప్పు. ఈరోజు ప్రభునిలోకి రాబోతున్నాడు. అవునయ్యా, ఏదైతే మాట్లాడకూడదు అవే మాట్లాడానయ్యా, ఏదైతే చూడకూడదో అదే చూశానయ్యా, నా పాపాన్ని క్షమించమని ప్రభుకు చెప్పు. సహోదరుడా, నేను ఆదివారం ప్రభుకి ఇస్తానని తీర్మానం తీసుకున్నాను, కానీ నేను ప్రభువా నేను నీకు అవకాశం ఇవ్వలేకపోతున్నానయ్యా, ఏ దేవాన్ని క్షమించమని ప్రభుకు చెప్పు. సహోదరుడు, అవునయ్యా, ఇది నుంచి నేను తీర్మానం తీసుకుంటున్నాను, నీ కొరకే నేను వాడబడతాను, నీలో నేను బ్రతుకుతానే. సహోదరుడా ప్రభుకి చెప్పు. ప్రభు నీలోకి రాబోతున్నారు, ఆయన మహిమను చూడబోతున్నారు. నీకు ఎక్కడ సమస్య ఉంటే అక్కడ చేపెట్టుకోండి. ఇతరుని నీ కొరకు ప్రార్థన చేయబోతున్నాడు. ఎస్ లార్డ్, ఆరాధన యేసునకే అనే పాట పాడుతూ దేవుని మహిమపరుస్తాం. బిగ్గరగా పాట పాడి దేవుని మహిమపరుస్తాం. ఈ సమయంలో నాతో ఏకీపిస్తున్న ప్రతి వారితో ప్రభు మాట్లాడు. ఈ దినం పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ప్రతి బిడ్డలకు దిగి రాబోతున్నారు. ఆయన మహిమని పైకి రాబోతున్నారు. ఎంతో మంది కన్నీరు విడుస్తున్నారయ్యా, ఎంతో మంది వేదన కూడా వెళ్తున్నారయ్యా. ప్రభు తాకండి లార్డ్ జీసస్, touch everyone Lord, fill with your mighty power, fill with your mighty anointing Lord. Let come the level, shut the level, nurima nalabo
Lord Jesus, show your mighty mercy upon everyone, Lord. Whoever praising now through this live, Lord Jesus, touch everyone. Wipe away the tears. You're the one you died for on the cross. You're the one you put your own blood on the cross, Lord. Right now, Lord Jesus, we wanted to see mighty miracles. We wanted to see mighty supernatural miracles, Lord. Oh, Sunita, who is his name called Sunita? You are going through many problems. ఎంతో వేదనతో ఉన్నావు. నీ శరీరంలో భయంకరమైన అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్నావు. నీ షుగర్ లెవెల్ భయంకరమైన పీక్ లెవెల్స్ లో ఉంటున్నావు. నీ బాడీలో ప్రతి షుగర్ లెవెల్ ను వదిలి వెళ్ళిపోవడం చూస్తున్నాను. దేవుని శక్తిని తాకొచ్చింది. నీ రిపోర్ట్స్ మారబోతుంది. ఆ షుగర్ లెవెల్ నార్మల్ చెప్పడం చూస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ లార్డ్. హల్లెలూయా. థ్యాంక్ యూ లార్డ్. మృదుల సహోదరి మృదుల, ఈరోజు నీ కుడి పక్కన నీ కుడి చెవుతో సమస్యతో బాధపడుతున్నావు. అదిగో ఆ సమస్య నిన్ను ఇప్పుడు ఆ ఇయర్ డ్రమ్ సమస్యతో బాధపడుతున్నావు. ఆ ఇయర్ డ్రమ్ ఈ రోజు ప్రభు తాగుతున్నారు. ప్రభు హస్తం ఆ స్థలం రాని చూస్తున్నాను. దేవుని శక్తిని పైకి వస్తున్నది. ఓ థ్యాంక్ యూ ఫాదర్ గాడ్. హల్లెలూయా. రాము, ఎవరి పేరు గల రాము, నీ జీవితంలో అప్పు ఊబిలో ఉన్నావు. కన్నీటితో కృంగిపోయి ఉన్నావు. ఓ నా జీవితంలో నా ఇంటిలో ప్రతిరోజు గొడవలను ఏడుస్తూ ఉన్నావు. నేనేం తప్పు చేసిన ఏడుస్తున్నావు. ఈతోనే మా దురాత్మల నుంచి దేవుడికి విడిపిస్తున్నాడు. అదిగో ఆ చేతపడి శక్తి నుంచి నేను వదిలి వెళ్ళిపోతున్నాయి. నువ్వు ఎవరినైతే నమ్మావో వారిని నిన్ను మోసగిచ్చారు. థ్యాంక్ యూ లార్డ్. థ్యాంక్ యూ జీసస్. నీకు వందనాలు ప్రభా. ఎవరైతే పాపాన్ని ఒప్పుకొని నీ సన్నిధిలో పాపాన్ని ఒప్పుకొని పశ్చాత్తాపంతో కన్నీరు విడుస్తున్నారో, భార్య భర్తల మధ్యలో సమాధానం లేకున్నారు, కుటుంబాల్లో సంతోషం లేకున్నారు, యేసు అప్పు సమస్యలు, థైరాయిడ్, షుగర్, బీపీ, క్యాన్సర్, ట్యూమర్, పెరాలసిస్ ప్రాబ్లం, కరోనా వైరస్ తో బాధపడుతున్నవారు, ఈ క్షణం ఎంతో మంది ప్రోగ్రామ్ చూస్తున్న వారందరినీ తాకండి అయ్యా. ఈ లైవ్ లో ఎక్కిస్తున్న ప్రతి బిడ్డ మీదకి నీ పవర్, నీ శక్తిని ప్రతి గ్రూప్ పైన బిడ్డల పైన విడుదల కలిగినగాక. Thank you, Father God. Thank you for your mighty power. Thank you for your ribala kanda rama mamala lebo sat rabo shat rama baba. Thank you, Lord. Hallelujah. Yes, thank you, Lord. Who is his name called? Brother Daniel. I'm seeing your name called Daniel. Daniel, your date of birth. Oh, rebo shat rama 1988. Oh, thank you, Lord. Your birthday January 7th. God's power is coming upon you, my dear brother. Oh, thank you, Lord. You had eyesight. You're going through eyesight problem. Oh, thank you, Lord. God's power is coming upon you, my dear brother. Your eyesight, eye blurriness is coming away from your eyes. I'm saying while I was praying, keep your hand there, my dear brother. God's power is coming upon you. Receive the touch of Jesus. Receive the power. అంటే ఈ శ్రమలో కన్నులు తెరవబడుతున్నది కొందరు, కన్నులు తెరబడుతుంది కొందరు. ఓ జయమ్మ, జయమ్మ, ఈ దినము ఎంతో మంది ఏడుస్తున్నారయ్యా. ఓ జయమ్మ, నీ కుమారుడు కొరకు ఎంతో కన్నీరు కారుస్తున్నావు. కన్నీరు కారుస్తున్న నీవు ఈ రోజు ఆ కుమారుడు త్రాగుడికి బానిసైపడ ఏడుస్తున్న నిన్ను ప్రభు జయమ్మ, నీ పరిస్థితిని ప్రభు మార్చిపోతున్నాడు. ఇదిగో ఈ యొక్క సమయంలో పరిశుద్ధాత్మ మహిమని పైకి చూస్తున్నాను. ఓ బలమైన కదిలిపు రాడ చూస్తున్నాను. నీ కుమారుడు ప్రతి దినం నువ్వు ఏడుస్తున్న నిన్ను ఇదిగో ఆ కుమారుడు తప్పిపోయిన కుమారుడు తిరిగి నడిపించబడినట్టుగా నీ కుమారుడిని పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మార్చి చూస్తున్నాను. ఓ తప్పిపోయి ఇంటి నుండి వెళ్ళిపోయిన కుమారుడు తిరిగి రాడ చూస్తున్నాను. ప్రభు నీ కన్నీరు ఈ రోజు ప్రార్థన నువ్వు ఏకీమిస్తున్నాగా ఆయన మహిమ దిగి రాడ చూస్తున్నాను. నీ ఇంట్లో సమాధానం ప్రవహిస్తున్నాడు. అదిగో ఆ
దుష్ట దయ్యాల నుంచి ప్రభు కాల్చివేస్తున్నాను. ఆయన శక్తిని గృహంలోకి దిగిరాడని చూస్తున్నాను. రాత్రి ప్రభులు కలతో పిడిచిపెడుతున్నాను. నెమ్మది లేక ఉన్నావు. ఇదిగో దేవాది దేవుడు శాంతి సమాధానం ప్రభునికి ఇవ్వబోతున్నాను. ఇదిగోనైనా ఈ యొక్క వర్తమానం విన్న ప్రతి వారిని తండ్రి, ఎందరో పాపాలు ఒప్పుకున్నారు, ఎందరో పశ్చాత్తపడ్డారయ్యా. ఎవరెంతరికో తీర్మానం తీసుకుని ప్రభు కొరకు నా ప్రాణం ఇచ్చానని తీర్మానం తీసుకుని వారందరూ కూడా తండ్రి ఈ రోజు తీర్మానం తీసుకొని ఇదిగోనైనా ప్రభు ఎవరైతే నీకు వందనాలు మొరపెడుతున్నారో అటువంటి బిడ్డల కన్నీరు తుడుచుకు నీకు వందనాలు. వారి బ్రతుకులు ఇతర నుంచి మారినందుకు నీకు వందనాలు అయ్యా. నీకు మహిమ ఘనత చెల్లిస్తూ యేసు నామములో ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి. ఆమేన్ 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 ఆమేన్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. ఈ దినం పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు అనేకులతో ప్రభు మాట్లాడి ఉన్నారు. దేవుని యొక్క మహిమ బలంగా దిగిన చూస్తూ వచ్చారు. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మీ కన్నీరు తుడిచున్నాడు. ఈ దినం మీలో ఉన్న ప్రతి పాపం మనం వదిలివేలు కూడా చూస్తూ వచ్చారు. మీరు అడుగు పెట్టే ప్రతి అడుగులో ఆయన మహిమను మీరు చూడబోతున్నారు. దుష్ట దయ్యపు శక్తి ప్రభు విడిపించున్నాడు. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. గాడ్ బ్లెస్ యు. సీ యు అగైన్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ఆమేన్ ఆమేన్.